नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं मुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो जाहृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि जतव्रजात चारयन पशुन नलिन सुन्दरं नाथ ते पदं शीलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतांग मनः कांत गच्छति दिन परीक्षये नीलकुंतले अर्वनरुहाननं बिभ्रदावृतं धनरजस्वलं दर्शयन् मुहुः अर्मनसि न स्मरं वीरजच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयम् आपदि चरण पंकजम संतमंचते रमण नस्तने स्वर्पयाधिहं सुरत वर्धनं शोकनाशनं स्वरित वेणुनां सुष्टुचुंबितं इतर राग विस्मारणं नृणां वितर वीरनस्ते धरामृतं। परम भाववती ब्रजांगनागण যমুনার শুভ্র শিকতারাশি জ্যোৎস্না বিধৌত নিষেধেনে পরম রমণীয় রাসরজনী চতুর্দিগ রসমୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ରସଭୋଗ କରିବାର कौतूहल जात स्वयं जगन्मय विश्व जार उदरस्थ गर्भस्थ ब्रह्मांड माल माल होई जारु मुकुपे विराजई से चाहूची रसभोग करबा पई ओ ताहार परितृप्ति निमंते सेवा निमंते समस्त विश्वर समस्त पदार्थ समस्त रसवान ही उठिचंती रसभोगी श्री कृष्ण को रसाळ उपहार प्रदान करबा ब्रजांगना माने ए रास रजनीर अर्ध निशिथरे अंतरर आवेग अभिव्यक्त करुछंती श्री कृष्णंकर उद्देश्य रे कहले श्याम सुंदर ते अधरामृतम न बितर तुम अधरामृत जेपरि सुरत वर्धनम तद्रूप शोक नाशनम अंतःकरण भितरे आवेग प्रणय परितृप्ति को जेपरि बढ़ाए विच्छेद विरह दुख को तत्क्षणात शांति करिवार एकमात्र औषध होचे तब अधरामृत ताहा तुम्हें तो यथा तथा वितरण करुच निर्जीव जड़ वेणु वंशखंड से तो प्रचुर भाव तुम अधरामृत पान करुचे
जदि कृष्ण कहते जे ए संपत्ति रे ए अमृत रे तुमर अधिकार नाही ब्रजांगनागण ए अमृत किए से पान करने पाई समर्थ ना जे सकल आसक्ति मुक्त सकल वासना सकल लालसा सकल अनुराग अनुराग जागतिक बतार्थ प्रति जो अनुराग आसक्ति अनुराग आसक्ति तेणु ए समस्त वासनारू समस्त आसक्ति मुक्त न हो नथिबा व्यक्ति को ए पदार्थ मिले ना। ये वास्तव कथा काली आम आलोचना करिचे यह शास्त्र संगत किंतु बजांगना माने कहउछंती ना हजारे आसक्ति थाउ हजारे कामना वासना थाउ ए वस्तु जदि प्राप्त हो गला जीव सकल कामना वासना आपे आपे निवृत्त हो जाए कुआड़ को मन जाए ना। अति जे प्रचुर परिमाणर हीरा नीला मोती माणिक्य पाइला सी आउ काईच पोहला गरगंड माल कहीं पिंधिब बनर नाना प्रकार रंग बेरंगर फल मंजी यथा काईच प्रभृति गरगड़ से भलिया गोटे पदार्थ रंगीन फलर मंजीटे रंगीन मंजीटे अरण्य बासी माने या माला गुंथिकी काईच गरगड़ प्रभृति पिंधती विभिन्न प्रकार गोड़ी पत्थर तैयारी रंगीन गोड़ी ताकू कणा करी छिद्र करी माला करी पिंधती कानर नाकर अलंकार करी पिंधती। जदि जड़े व्यक्ति हीरा नीला मोती माणिक्य यथेष्ट परिमाणर पाइजिब से गुड़िक आउ कहीं खोज एगुड़िक आउ पिंधिब कि फिंगिदेव याठू शतगुण मूल्यवान चकचक करुवा उज्ज्वल हीरा नीला प्रभृति रत्न परिधान न करी आ गरगड़ पिंधिब कांच पिंधिब पोहला पिंधिब ठीक तद्रूप तुम अधरामृत एपरी मिठा जे या आगरे जागतिक जिते पदार्थ अच्छी ये समस्तर स्वाद तुच्छ हो फल इतर राग विस्मारण से आपे आपे भूली ये औषधर ये गुण अच्छी अन्यान्य वस्तु प्रति थिबा वासना को आपे आपे पोछि बाहर करदेव इतर राग विस्मारण नृणाम वितरणस्ते अधरामृतम सुरतवर्धनम शोकनाशनं स्वरुत वेणुनांग सुष्टु चुंबितं इतर राग विस्मारण नृणांग वितर वीरनस्ते धरामृतं अटसि जत भवान अन्हि काननं त्रुटि जुगायते त्वाम पश्यताम् कुटिल कुंतलं श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्षतांग पक्षं कृत दृशा। ब्रजांगना माने अनुनय कले पूर्वोक्त दुई श्लोक हे रमण ते चरणं पंकज नः स्तनेषु अर्पय हे वीर तब अधरामृतम नः वितर। परवर्ती श्लोक कहते आहा आमर दुर्भाग्य दूरदृष्ट तुम्हें ए दुई पदार्थर
ଅଧିକାରୀ। ଚରଣ ପଙ୍କଜ ମନୋହର, ଅଧରାମୃତ ସୁମଧୁର, ଏ ଦୁଇ ପଦାର୍ଥର ଅଧିକାରୀ ତୁମେ, ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ କାହିଁକି ପାଆନ୍ତୁନି? ତୁମେ ପରା ଅତି ଆପଣାର ଲୋକ, ଆମର ଏକ ତୁମ ନିଜର ଲୋକ। ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ତ ଆମେ ନିଜ ପଦାର୍ଥ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ବ୍ରଜଜନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ତୁମର ଅତି ପ୍ରିୟ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ। ଏଇଥିପାଇଁ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅହୋ ଭାଗ୍ୟମ ଅହୋ ଭାଗ୍ୟମ ନନ୍ଦ ଗୋପ ବ୍ରଜୌକସାମ ଜନମିତ୍ରଂ ପରମାନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନ। ତୁମେ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଆପଣାର ଲୋକ, ଏଇଭଳିଆ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଆମର। ଅହୋ ଭାଗ୍ୟମ ଅହୋ ଭାଗ୍ୟମ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି। କି ସୌଭାଗ୍ୟ, କି ସୌଭାଗ୍ୟ! ଏଡ଼ିକି ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କାହାର ହେଇନି। କାହାର ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ? ନା ନନ୍ଦଗୋପ ବ୍ରଜୌକସାମ। ନନ୍ଦ ନାମକ ଯୋଉ ଗୋପ ଅର୍ଥାତ ଗୌଡ଼, ତାର ଯୋଉ ବ୍ରଜ ଗୋକୁଳ, ବ୍ରଜ କହିଲେ କଣ କି? ଗାଈ ଗୋଠୁକୁ ବ୍ରଜ କୁହାଯାଏ। ବ୍ରଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଗୋଷ୍ଠ। ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଗୋଷ୍ଠ ରହିଥାଏ। ସକାଳୁ ଗାଈମାନେ ଉଠନ୍ତି, ଗୋପାଳ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚରେଇ ନିଅନ୍ତି। ଆଜି ଏ ଦିଗକୁ ନେଲେ, କାଲି ସେ ଦିଗକୁ ନେଲେ, କାଲି ସେ ନଦୀ କୂଳ ଆଡେ ନେଲେ, ତା ପରଦିନ ପର୍ବତ ଆଡେ ନେଲେ, ତା ପରଦିନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ନେଲେ। 7-8 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଘାସ କଅଁଳି ଯାଇଥିବ। 7-8 ଦିନ ପୂର୍ବେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନେଲେ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ନେବେ ତ ଘାସ ତୃଣ ପାଇବେନି ଗୋରୁମାନେ। ଗୋରୁମାନେ ସବୁ ଚରି ଚରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଡାଳ ପତ୍ର ଅଗ୍ରଭାଗ ତୃଣ ସିଏ 5-7 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଉଠିଯିବ। ତେଣୁ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲି ବୁଲି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗୋଚାରଣ କରନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଗଲେ, ତୃଣାଦି ଭୋଜନ କରି ପାଣି ପିଇ ଦିନାକ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯଥେଷ୍ଟ ତୃଣ ଭୋଜନ କଲେ ତ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁଗ୍ଧ ଦେବେ। ଗାଈ ମାନଙ୍କର ଏ ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ କି? ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଚୁନି ଚୋକଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ପୁରେଇ ଦଉଛେ, ସକାଳକୁ ସେଇ ପରିମାଣରେ ସେ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଧନଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଧନ ନା। ଆମେ ଯଦି 50 ଟଙ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ପୁରେଇ ଦେଲେ ରାତି 8ଟାରେ, ସକାଳ 6ଟା ବେଳକୁ 80 ଟଙ୍କାର କ୍ଷୀର ପାଇଗଲେ। ଏଇଟା ଗାଈ ପାଖରେ ଅଛି। ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ କ୍ଷୀର ଦଉଥିବ, ଖାଦ୍ୟ ବଢେଇ ବଢେଇ ଦଉଥିଲେ କ୍ଷୀର ବଢି ବଢି ଯାଉଥିବ। ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି ଯେ ତାର ସାଚୁରେଟେଡ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବଢଉଥିଲେ କ୍ଷୀର ବଢୁଥିବ, ଖାଦ୍ୟ ବଢଉଥିଲେ କ୍ଷୀର। 100 ଟଙ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ପୁରେଇ ଦେଲେ 150 ଟଙ୍କାର କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଲା ସକାଳୁ। 10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ କୋଉ ବାଟରେ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଖଟେଇ ଦେଇ 10 ଘଣ୍ଟା ପରେ 150 ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ? 50% ଲାଭ 10 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପାଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଧନ, ଗୋ ସମ୍ପଦ ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତିକି ଖଟେଇ ଦେଲେ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ତା 1.5 ଗୁଣ କିମ୍ବା 2 ଗୁଣ ହେଇ ଆପଣ ପାଇଗଲେ, ଫେରି ପାଇଗଲେ।
ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଖଟେଇଥିବା ମୂଳଧନଟା 1.5 ଗୁଣ କି 2 ଗୁଣ ହେଇଯିବନି। 6 ମାସ ଲାଗିବ, ବର୍ଷେ ଲାଗିବ, 5 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, 3 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ଲସ୍ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏପରି ଗୋଟିଏ, ସେଥିପାଇଁ କି ଗୋଧନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଚାରଣ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଗୋରୁମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିକରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଶୋଇବେ, ସକାଳୁ ପୁଣି ଉଠି ସେଠିକୁ ଯିବେ। ସେଇ ସ୍ଥାନଟିକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରଜ, ଯୋଉଠି ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠି ଚରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗାଈ ମାନେ ଶୁଅନ୍ତି ରାତିରେ, ତା ଚାରିପାଖେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ 10ଟି 8ଟି ଥାଏ। ଏ ଗୋମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଚାରଣ କରିବେ, ଗୌଡ଼ ମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ସେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ରହନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଦହି ଯାହା ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ କୁଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କରେ ରହେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଘର, ସିଏ ସେଠି ଗୋଟେ ଘର, ସିଏ ସେଠି ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଘର, ସିଏ ସେଠି ତାର ଗୋଟେ ଘର। ଘର ତ ନୁହଁ, ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଚାଳିଆ ପଲ୍ଲା ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ 6 ମାସ 2 ମାସ 4 ମାସ ରହିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯଦି ପାଣି ଶୁଖିଗଲା, ନଈ ଶୁଖିଗଲା, ପୋଖରୀ ଶୁଖି ଆସିଲା, ଗଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ଶୁଖି ଆସିଲା, ଝରଣା କମି ଆସିଲା, କିମ୍ବା ତୃଣ ଯଦି କମିଗଲା, ସେଇଠୁ 2-3 କିଲୋମିଟର କି 2 ମାଇଲ 3 ମାଇଲ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗୋଠ ଉଠେଇଦେଲେ। ସେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଠ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଗଲା, ଇଏ ପଲ୍ଲା ଫଲ୍ଲା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସେଠିକି ଆଉ ଥରେ ପଳେଇଲା। ଘର ଦ୍ୱାର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଯାହା କରିଥିଲେ, ୟା ନାଁ ହଉଛି ବ୍ରଜ। ଗୋଗୋଷ୍ଠ ସମେତ ସେ 5, 7, 10, 15ଟି ଘର, ଏଟାକୁ ବ୍ରଜ କୁହାଯାଏ। ତ ନନ୍ଦ ଗୋପ ବ୍ରଜଉ କଷାମ, ନନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଉଠି ଗାଈ ଗୋଠ ପଡୁଛି ତା ଚାରିପାଖରେ ନନ୍ଦଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକା ପରିମାଣ ଗାଈ, ତ ଗୋକୁଳର ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାଙ୍କର ଗାଈର ପରିମାଣ ବେଶୀ। ତେଣୁ ସେ ରାଜା ଗୋକୁଳର। ତ ଗୋପାଳ ଚମ୍ପୁ ପ୍ରଭୃତିରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଛି ନବପଦ୍ମ ଗାଭୀର ମାଲିକ ଥିଲେ। ନବପଦ୍ମ, ପଦ୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆମର ହିସାବ ନେଇକି 1,00,000,000 ଉପରକୁ ଗଲେ ପଦ୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି। ପଦ୍ମ ମହାପଦ୍ମ 2ଟା ଅଛି। ହାଡ଼ା 1ରେ 12ଟା କି 13ଟା ଶୂନ ଏମିତି ହବ, ପଦ୍ମ ମହାପଦ୍ମ। ତ ନବ ପଦ୍ମ ଗାଭୀ ଥିଲେ। ଏତିକି ଗାଈ ଥିଲେ ନନ୍ଦଙ୍କର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଏତିକି ଗାଈକି ରଖିବା ପାଇଁ କି ଚାକର ବାକର ଲୋକ ବାକ, ତାଙ୍କୁ ଚରାଚରି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଔଷଧ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ପାଇଁ, ଗାଈ ଗୁଡାକର ଚିକିତ୍ସା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ରୋଗ ବେମାର ତ ନିଶ୍ଚୟ ହବ ଜନ୍ତୁ ମାତ୍ରେ, ତାର ଚିକିତ୍ସା ଆଦି କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦୁଗ୍ଧକୁ ତ ସଜାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ, ବିକ୍ରି ବଟା ଇତ୍ୟାଦି କରିବା, ତାକୁ ଦହି କ୍ଷୀର ଦୁହାଁ ମୁହଁ ସିଝେଇବା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତ ହବ। ୟା ପାଇଁ ଯୋଉ 10-15ଟି ପରିଚାରକ ପରିବାର, ସେମାନେ କୁଆଡେ ଯିବେ? ସେଠି ସବୁ ପଲା ବାନ୍ଧିକି ରହନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବସା କରି। ନନ୍ଦଙ୍କର ଏରିଆଟା ଟିକେ ବେଶୀ ବଡ, ତାଙ୍କର 100, 150, 200 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକବାକ ରହନ୍ତି, କି ବେଶୀ ରହନ୍ତି। ନବପଦ୍ମ ଗାଈ ତ, ତାକୁ ଆତଜାତ କରିବାକୁ, ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବାର ଦରକାର। ସେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ନନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୀରରୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଝିଅମାନେ ସେ କ୍ଷୀରକୁ ସିଝେଇବା, ତାକୁ ଦହି ପକେଇବା, ତାକୁ ମୁହିମା କ୍ଷୀର ବାହାର କରିବା, ଲହୁଣୀ ବାହାର କରିବା, ବିକ୍ରି ବଟା କରିବାକୁ ଯିବା ଇତ୍ୟାଦି ସେ ସବୁ ପରିବାର। ଗୋପାଳ ମାନେ ଗାଈଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରିବା, ଗୋ ଦହନ କରିବା, ଗୋରୁ ଚରେଇବା ଇତ୍ୟାଦି କାମରେ ଲାଗନ୍ତି। ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ତାଙ୍କର। 2 ମାସ 3 ମାସ 4 ମାସ ପରେ ଏତେ ଗୁଡେ ଗୋରୁ ଚରିକିରି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ତୃଣ ଫୃଣ ପଡ଼ିଆ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଘାସ ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁରୁନି, ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଭାରୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଗଛ ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ତା ତ ପତ୍ର ଫୁଟୁନି, ସେ ଜାଗା ବଦଳିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ନନ୍ଦଙ୍କର ବ୍ରଜ, ଗୋଗୋଷ୍ଠ ସ୍ଥଳୀ, ତାକୁ ବ୍ରଜ କୁହାଯାଏ। ନନ୍ଦଗୋପ ବ୍ରଜ, ନନ୍ଦଗୌଡ଼ର ଯୋଉ ଗୋଠସ୍ଥଳୀ ଗୋଗୋଷ୍ଠ, ସେଠି ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର, ଜୀବମାନଙ୍କର ମାନେ ମଣିଷ,
ନାରୀ ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ ବାଳିକା ଗୋରୁ ବାଛୁରୀ ବଳଦ କୁକୁର ବିରାଡ଼ି କାକ ଯିଏ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅନେକ କୁକୁର ବିରାଡ଼ି କାକ ଇତ୍ୟାଦି ରହିବେନି କି? ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଅହୋ ଭାଗ୍ୟମ୍ ଅହୋ ଭାଗ୍ୟମ୍ ଅହୋ ଭାଗ୍ୟମ୍ ଅହୋ ଭାଗ୍ୟମ୍ ନନ୍ଦ ଗୋପ ବ୍ରଜୌକସାମ। କାହିଁକି ହୋ ବ୍ରହ୍ମା? କଣ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ? ନା ଜନମିତ୍ର ପରମାନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନ। ଏ ସବୁଗୁଡାକ ବେଦରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ନିରୂପଣ କରୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି, ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି, ତ ସେଇ ପଦାର୍ଥଟା ତ ଦୁଶୁଛି। ମୁଁ ତ ପରୀକ୍ଷା କରିକିରି ଦେଖିଲି, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲି ଯେ ସେଇ ପଦାର୍ଥଟା ବେଦ ବେଦ୍ୟେ ପରେ ପୁଂସେ, ବେଦରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ବେଦରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଶବ୍ଦରେ ଉକ୍ତ କରାହଉଛି, ଯାହାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସରୁ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି, ଯାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି, ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଧରି ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରି ଦର୍ଶନ ଟିକେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଶାସ୍ତ୍ର କେତେ କେତେ ସାଧନ କେତେ କେତେ ତ୍ୟାଗ କରି ମଧ୍ୟ ତାର ସତ୍ତା ମିଳୁନି, ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ, ଦୁର୍ଲଭ ତ ନାହିଁ ଅଲଭ୍ୟ ଜିନିଷ, ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥଟା ୟାଙ୍କ ଘରେ ପିଲା ହେଇ ଖେଳୁଛି। ନନ୍ଦର ବ୍ରଜରେ ଗୋଷ୍ଠରେ ନନ୍ଦଗୌଡର ଗୋଠରେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇ ଖେଳୁଛି। ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ମାମୁଁ ମଉସା ପିଉସା ବାପ ମା ଭାଇ ମୋ ବାଛୁରୀ ମୋ କୁକୁର ଛୁଆ ମୋ ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ ତାକୁ ଧରି ଗେଲ କରୁଛି। ଯୋଉମାନେ ନନ୍ଦର ଗୋଷ୍ଠରେ ଜୀବନ ବିତଉଛନ୍ତି, ଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଯାହାକୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ଧରି ତପସ୍ୟା କରି କରି ଟିକେ ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ୟାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେଇଛି ମିତ୍ର। ଦର୍ଶନ କରିବା ଦୂରରେ ତାକୁ ମିତ୍ର, ତା ସାଥିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଠେଲୁଛନ୍ତି ପେଲୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଚଢୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗଡଉଛନ୍ତି, ସେ ଠେଲୁଛି ପେଲୁଛି ଖେଳୁଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ, ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ବିଦେଇ କୁକୁର ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ, ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ, ଗାଈ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥଟା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବେଦରେ ଖୋଜି 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 ନେତି ନେତି ନେତିରେ ତାକୁ ପାରିଲୁନି, ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ସେସବୁ ମିଳିବନି ଏଇଟା ଆଉ। ନିଗମ ନେତି ଶିବ ଅନ୍ତନ ପାବା, ଯାହାକୁ ବେଦ ନେତି ନେତି କରି ଧରି ପାରୁନି, ଶିବ ଯୋଗ ସାଧନା କରି କରି ଯାହାର ଅନ୍ତ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଗ ସାଥିରେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇକରି ଖେଳୁଛି ବୁଲୁଛି ଖାଉଛି ପିଉଛି, ଆଙ୍କ ଘରେ କାନ୍ଦୁଛି ଅଳି କରୁଛି ଗଡୁଛି, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଏକାକାର ହେଇଯାଇଛି। ଅହୋ ଭାଗ୍ୟମ୍ ନନ୍ଦ ଗୋପ ବ୍ରଜୌକସାମ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତୁମ ସାଥିରେ ଆମର ୟା ସମ୍ବନ୍ଧ, ତୁମେ ଆମର ଆମେ ତୁମର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ଆମେ ନନ୍ଦଙ୍କ ଗୋଗୋଷ୍ଠରେ ବାସ କରୁଥିବା ଗୋପାଳ କନ୍ୟା, ତୁମର ସମବୟସ୍କ, ଆଉ ତୁମେ ଆମ ଘରର ଏମିତିକା ପିଲା, ଆମ ସହିତ ତୁମ ତମ ପାଖରେ ବା ପଦାର୍ଥ ଆମକୁ ଦୁର୍ଲଭ କଣ? ଆମ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଲା, ଆରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଦରକାର, ଆମର ସେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ତାଙ୍କଠୁ ନେଇ ଆସିବା, ତାଙ୍କ ଘରେ ପରା ସେ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ଆଉ ତମ ପାଖରେ ଯଦି ରହିଲା ଏଡେ ବଡ ଔଷଧ, ଆମେ ପାଇବାକୁ କେତେ ସମୟ? ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତାନି। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଦୂରଦୃଷ୍ଟ, ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ତମେ କଣ କରିବ? ତୁମେ କଣ କରିବ? ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ଏତେ ନିକଟରେ ଥାଇ, ଆମ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ପାଖରେ ଥାଇ, ଆମ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, ଏଟା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ।
आम दुर्भाग्य को तुम कुबाटा उटाली दब आमर तो कपाଳରେ नहीं भोग करने को आ हजारे तुमको दोष देले बा कहले कि अली कले कौन हम तुम्हें कौन दवाई कुंठित आम बुझुचु तुम्हें दवा को भी कुंठित होन ये कपाଳରେ नहीं बोली आम भोग कर वाक्यटे ब्रजांगना माने इभलिया गोटे अनुभव दौरान ये हतभाग्य कपाଳରେ भोग करने को नहीं सुजोग से मना करवा लोक नुह से मना करेनि जाचिकी दबा लोक देखुना आम दुर्भाग्य आमको किमी दुख दौच कौन दुख दौच किमी हतभाग्य आमर निजर दुर्भाग्यर दुष्परिणति प्रकाश करने को जाई ब्रजांगना माने कहउछंती अटति जत भवान अन्हि कानन तृतीयर्जुगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलं श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्षतां पक्षकृत दृशाम श्याम बंधु जत तमे जो भवान जत अन्हि दिन मिले कानन अटति गच्छति तमें जिते दिन बेले अरण्य को गोचारण पे पड़े जाओ जिते छोट शिशु थे से सीना दिनाक गोगोष्ठ खेलुले दौड़ुले बुलुले छोट पिला थे 4 वर्ष बयस होगला 4 वर्ष बयस जमी होगला सेठू बाछुरी चरेवा को पठेदेले माँ गाई गुड़िक सीना अरण्य को पलाते जे नले दूर को बाछुरी गुड़क तो जापर ना छोट छोट बाछुरी गुड़िक से जो घर से पाखाखिरे बुलू था छोट पिला माने से बाछुरी की गाँ मुंड को नियंती से पाख नदी पाखु से बाछुरी मैंने से चरा बुला करेंगे बुला चला टे करेंगे नईर पानी पानी टे पीबे घास फास दुटा खाइबे कौन कौन नई कूलर घास अति नरम ना कि बड़ बड़ मोटा मोटा मुथा घास तो बाछुरी गुड़ा खाई पारे टाणिक मटी भिड़िकी कौन कौन जो नई कूल पानी पानी पाखे जो छोटिया छोटिया थाए से तो ये खाइबे ना बाछुरी गुड़ा केते खाइबे माँ क्षीर पीक तो सुधा बंचती जहाँ टे बुलिकी आसवे तो 3 वर्षिया 4 वर्षिया 5 वर्षिया पिला माने बणु को जे गोरु नहीं पारे गाई षंढ एम आयत्त करें बाछुरी नहीं कर जाते 5 वर्ष होगला सेठू सब गौड़ माने कहले भल ए वर्ष जोग अच्छे आ नंद तुम पुओ को अभिषेक कर दियो अभिषेक कर दियो अभिषेक कहले साड़ी बंधा आमर जमी जगन्नाथ सेवा को जीवा हेले सेवायत घर पिला होते शाढ़ी न बांधिले सेटार ही ना हो अभिषेक उदिन कृष्णकर अभिषेक होता कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी दिन ता ना हो गोष्ठाष्टमी बोली आम पालन करछे से दिन कृष्णकर गोचारण पे अभिषेक होता गोचारण पे अभिषेक होता माने से बर्तमान गुरु चारण करने गाई चरैया बणरे बोली समर्थ होगले सक्षम होगले एणिकी आ बाछुरी चरेबे गाँ मुंड को जीवे खाली अरण्य भीतर को गाई मान को लेकर जी सखा मान बड़ होगले तो जितेबले तुम्हें दिन गोचारण करने निमंते सखा मान गाई नहीं अरण्य भीतर को पलाओ तमें जाओ केते समय पे प्राय दिवसर 3 भाग 3 प्रहर व्यापी नहीं कि सकालू क्षीर फीर दुहा दुही सर बेल 2 दंड बेलू गाई माने जीवे ना आउ कौन जे पुणी सूर्य अस्त हवा पूर्व फेरी आसवे अंधार होगले गाई कौटी बुदा लटारे रे हजिबे हिंस्र जंतु नाना प्रकार असुविधा अंधकार हवा पूर्व गुहाल आसी पशिजे ना गोरु दिनाक बुल तेणु इे अर्धप्रहर सियाड़े अर्धप्रहर गले प्राय 3 प्रहर व्यापी काल तुम्हें
ଅରଣ୍ୟ କୁ ଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ଦିବସ କାଳ ଅନ୍ହେ ଦିବସ ଭାଗରେ ତ୍ରିପ୍ରହର ବ୍ୟାପୀ ସମୟ ତୁମେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ରହ, ବ୍ରଜରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଅ। ଆମେ ତ ଝିଅ ପିଲା ଗୁଡାକ, ଆମର ହଜାରେ କାମ ଅଛି। ଆମେ କ୍ଷୀର ସିଝେଇବୁ, ଦହି ମୋହିବୁ, ଆଉ କଣ କରିବୁ, ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରି ରଖିବୁ। ଇଏ ସବୁ ଧନ୍ଦାରେ ଆମେ ଦିନ ଆଗ ଘରେ ଲାଗିଲୁ। ଆଉ ତୁମେ ଆମ ଚକ୍ଷୁରେ ପଡ ନାହିଁ। ଦିନ ବେଳେ ଆଉ ତମକୁ ଦେଖିପାରିଲୁନି। ଦିନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ କାନନ ବର୍ଣ୍ଣମ ଅଟସି ଅଟସି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ଅରଣ୍ୟକୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ଜାଣ? ତମେ ସିନା ଯାଅ 3 ପ୍ରହର ପାଇଁ ମାତ୍ର, ଆମ ଅବସ୍ଥା କଣ ହୁଏ ଜାଣ? ଅଟତେ ଯଦ ଭବାନ ଅନ୍ହେ କାନନଂ ତ୍ରୁଟି ଯୁଗାୟତେ ତ୍ୱାମ ପଶ୍ୟତାଂ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଟି ତ୍ରୁଟି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ତୁଲ୍ୟ ଆମର ଅତିବାହିତ ହୁଏ। ପ୍ରତିଟି ତ୍ରୁଟି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ତୁଲ୍ୟ ଆମର। କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଆଖିରେ ପଡୁନାହାନ୍ତି, ଆଖିରେ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି, ଦୂରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତୁମ ବିଚ୍ଛେଦ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଅ, ଯେତେ ସମୟ ପାଖରେ ଥାଅ ସେ ଆନନ୍ଦ ଅନିର୍ବଚନୀୟ, ଅକଥନୀୟ। ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଆଗରୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାବ ଗୋଚାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ପ୍ରତିଟି ତ୍ରୁଟି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ଭଳିଆ ଆମର ବିତିଯାଏ। କେତେବେଳକୁ କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ, କେତେବେଳକୁ ଆସିବେ, କେତେବେଳକୁ ଆସିବେ? କୋଉ ଦିନଠୁ ଗଲେଣି, କୋଉ କାଳଠୁ ଗଲେଣି, ଏତେ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆହୁରି କେତେ କାଳ ଲାଗିବ ଆସିବା ପାଇଁ? ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଆହୁରି ଅସ୍ତ ଚୂଡା ଚୁମ୍ବି ନାହାନ୍ତି। ତ୍ରୁଟି ଯୁଗାୟତେ, ତ୍ରୁଟି ଅତି କ୍ଷୀଣ ସମୟ, ଖୁବ କମ ସମୟକୁ ତ୍ରୁଟି କୁହାଯାଏ। ତ୍ରୁଟି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ୍ରୁଟି କୁହାଯାଏ କେତେ ପରିମାଣ ସମୟକୁ ତ୍ରୁଟି କୁହାଯାଏ? କେତେ ସମୟ ପରିମାଣ ସମୟକୁ ତ୍ରୁଟି କୁହାଯାଏ? यार गोटे निर्णय अच्छी। सूर्य आकाश मार्ग रे परिभ्रमण करछन्ति बा पृथ्वी भ्रमण कर आमे अनुभव करछे सूर्य गति करछन्ति आमे अनुभव करछु पश्चिम आकाश आड़ को जाउछन्ति पूर्व आकाश आड़ जदिओ एटा उल्टा बोलिक आम वैज्ञानिक माने कहउछन्ति पृथ्वी गति करछे जहा आम पे तो सूर्य गतिशील भाया जना पड़ुछन्ति सूर्यंकर गति की धरिक तो आमर सब काल निर्णय होइछि सूर्यंकर गति की धरिक आमर सब काल निर्णय होइछि गोटे पदार्थ को आमे भांगी भांगी नेले इटाटे कि पत्थरटे कि काठुटे कि लुहाटे कि पितलटे कि काचटे जे कौन पदार्थ तो भांगिले 2-3 घंटा हो नहीं कि भांगिले आउ भांगिबो ताकू भांगिले आउ भांगिबो एंती भांगी भांगी भाग करी 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 लास्ट पर्यंत पळेले जूठी आउ से 2 खंड हबो नाही तुम बुझी पारले ना गोटे पदार्थ को भाग भाग करि नेले 2 भाग करंतु 6 भाग करंतु लक्ष्य भाग करंतु भाग भाग करि नेले तार जो अंतिम परिणति जो परिणति रे वस्तुटा भाग करि हबो नाही आउ 2 खंड करि हबोनी से अवस्था रे रहिबो सिना ताको भांगी बारी अवस्था नाही ताकू यदि कौनसी कौशल के उपाय रे भंगा हबो ताहले वस्तु धर्म छुटी गला आ वस्तु सत्ता नाही वस्तु सत्ता रहिबोनी आ वस्तु सत्ता रहिबोनी बुझी पारले ना गोटे जिनिस को आम भांगी 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 नबा तार चरम छोट ही से जाउची इमिति गोटे अवस्था तार आसीगला
जोटा आउ भांगी हबनी सेटा शेष अवस्था तार शेष परिणति जदि तापरे सेटा तो भांगिब नाही जदि कौन से उपाय कौशल भंगा हला ताले सेटा वस्तु सत्ता ही रही ऊर्जा हो एनर्जी हो कौन बुझिपारे कि सेटा को परमाणु कह जाए तार नाम होची परमाणु कौन सी वस्तु को क्षुद्र अंश भाग करे तार अंतिम परिणति जोठू आउ से विभाजित हबनी आउ दि भाग करी हबनी से अंतिम अवस्था टी कह जाए परमाणु जोड़िए परमाणु मिशिले ता ना हला द्वणु तीनोटी द्वणु मिशिले ता ना हला त्रस रेणु जोड़िए अणु मिशिले ता ना होची द्वणु तीनटा द्वणु मिशिले अर्थात तो 6टा परमाणु तीनटा द्वणु मिशिले ता ना होची त्रस रेणुटा केडुटे त्रस रेणुटा केडुटे ना झरका बाटे खरा पड़ुथिले ता देहरे उड़ुथिबा पदार्थ जोटा आखि की दुसे घरर छात कणा ही जाइथिले ता भितर दे खरा आसुथिले छात कणा देकरी चाल कणा देई से खरा पड़ुथिबा अंशरे जो क्षुद्र पदार्थ टे उड़िला भलिया आखि की दुसे सूर्यालोकरे सेटा को कहा जाए त्रस रेणु सेटा को कहा जाए त्रस रेणु से त्रस रेणुटीर आयतन जेतिकी सेटा को पार होबा को सूर्य को जेतिकी समय लागे से परिमाण समय को कहा जाए त्रुटि आपनकर किसी दरकार नहीं कौन बुझिपारे ना गोटे त्रस रेणु को अतिक्रम करने सूर्यंकर जो स्पीड गोटे ट्रेन टे जाउछ गोटे ब्रिज टे अच्छे 10 मीटर ट्रेन रो गति अनुसार ब्रिज टाक पार होगा समय लगे ना धीमे धीमे जाऊे बेस समय लगे स्पीड रे जाऊे शीघ्र पार हो टेरिफिक स्पीड रे जाऊे चटकी पड़ेगा आगे भी चुलागे सेमती त्रस रेणु परिमाण स्थान को अतिक्रम करने को सूर्य तो गोटे गति चलते ना से गतिटार तो ह्रास वृद्धि नहीं गोटे स्पीड रे जाउछंदी तो से त्रस रेणुटा को पार होबा पाई सूर्य को जो परिमाण समय लगे ताकू कहा जाए त्रुटि बुझले 100 त्रुटि रे एक बेध 3 बेधरे एक लब 3 लबरे एक निमेष निमेष बोले आखि पड़िक उठा एक निमेष त्रस रेणु को पार होगा जो काल सूर्य नियंती सूर्य गति निरंतर गतिशील ना सूर्यर गति की नहीं टाइम टा विभाजित होती ना तो ता ना हूँ त्रुटि सीधा हूँ सबुठू न्यूनतम समय ताठू आउ कम समय निर्णय कर मुनि ऋषि माने समय विभाजन याठू आउ तलू को जाइनी एक परमाणु 2टा परमाणु एक द्वणु 3टा द्वणु एक त्रस रेणुटा को पार होगा पाई जेतिकी परिमाण समय नियंती सूर्य से परिमित समय को कहा जाए त्रुटि 100 त्रुटि रे एक बेध 3 बेधरे एक लब 3 लबरे एक निमेष आखि पड़िक उठा पक्षम पड़िक उठा जी समय लगे भर ये समय जाऊँगा निमेष तापर धीरे 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 क्षण इत्यादि सब दंड मुहूर्त इत्यादि सब रही बढ़ी 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 उड़ी प्रहर प्रहर रु जाम जाम रु दिवस दिवस रु पक्ष पक्ष रु मास मास रु अयन अयन रु वर्ष वर्ष रु जुग बुझिपारे ना त्रुटि जुगायते प्रजांगना मैंने कहते तुम दर्शन एतिकी पीड़ा प्रदायक आमको जे से समय मोटे सरे नि आमर गोटे त्रुटि गोटे जुग तुल्य अनुभव होए
ତ୍ରୁଟି ଯୁଗାୟତେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଆମ କପାଳ ତ ୟା ତମେ କଣ କରିବ ତମେ କଣ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତନି ଏଥର କଣ ତମର କିଛି ଦୋଷ ଅଛି ତମେ କଣ ତ୍ରୁଟିଟାକୁ ଆମର ଯୁଗ କରିଦେଲ ଏପଡା କପାଳ ୟା ଯେ ଆମକୁ ତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯୋଗ ନାହିଁ ନଳିନ ସୁନ୍ଦର ନାଥତେ ପଦଂ ନ ହୋ ସ୍ତନେଷୁ ଅର୍ପୟ ସୁରତ ବର୍ଦ୍ଧନଂ ତବ ଅଧରାମୃତଂ ନ ହୋ ମିତ୍ତର ଏ ତ ତମ ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷ କଣ ଆମେ ପାଆନ୍ତୁନି କି ତୁମେ ତ ଆମର ଲୋକ ଆମର ଆପଣାର ଆମ ଗାଁରେ କି ପଡିଶା ଘରେ ଆମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଆମେ କଣ ମାଗି ଆଣୁନେ କି ସେ ତ ଯାଚି କରିଦେବେ ଆମ ଘରେ ଅଛି ହେ କେତେ ଖୋଜ ନେଇ ଯାଉନ କଣ କରିବା ସେ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଯୋଡେ ଦରକାର କି ସେ ନିମପତ୍ର ଗଙ୍ଗଶୂଳି ପତ୍ର ଯୋଡେ ଦରକାର ଔଷଧ କରିବାକୁ ଆମ ବାଟରେ ଅଛି ନେଇ ଆସୁନ ତ ଏଇଭଳିଆ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷ କଣ ଆମେ ନେଇଯାନ୍ତୁନି କି ପାଇଯାନ୍ତୁନି କି ନା ତୁମେ ଅଦାତା ନୁହ ଏ କପାଳ ୟା ଯେ ଅତି ନିକଟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଟା ଦୁର୍ଦୈବ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି କପାଳ ନେଇ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମେ ସିନା ଅଯଥାରେ ତୁମ ଉପରେ ତା ଉପରେ ହଜାରେ ଦୋଷ ଦଉଛୁ ଆମରି କପାଳରେ ହିଁ ନାହିଁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ହତଭାଗିନୀ ଦେଖୁନା ତୁମ ଅଦର୍ଶନରେ ଯୋଉ ତ୍ରୁଟିଟା ଯୁଗେ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯୁଗ କହିଲେ କେତେ ଚତୁର୍ଯୁଗ ଏଠି ଯୁଗ କହିଲେ ଏକ ଚତୁର୍ଯୁଗ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ଏ ଚାରିଟାକ ମିଶିଗଲେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ପରିମିତ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହାଉ ମଚ ଟାଇମ ଏଟା କେତେ ପରିମାଣ ସମୟ 43,20,000 ବର୍ଷ 43,20,000 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ପରିମାଣ ତ୍ରୁଟି ଯୁଗାୟତେ ତ୍ରୁଟି ତ ଶୁଣିଲେ ତ୍ରୁଟିଟା କେତେ ହେଲାଣି ନିମେଷକର 900 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହେଲାଣି ନାଇଁ ନିମେଷକର 900 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହେଲେ ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ହଉଛି କେମିତି 100 ତ୍ରୁଟିରେ ଏକ ବେଦ 3 ବେଦରେ ଏକ ଲବ 300 ହେଇଗଲା 3 ଲବରେ ଏକ ନିମେଷ ହେଲେ ନିମେଷଟା 900 ତ୍ରୁଟି ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି ସାଧାରଣ କଥା କଣ ଅତବେ ଏକ ନିମେଷ ଆଖି ପଡିକିରି ଉଠିବା ପାଇଁ ଯେତିକି କାଳ ଲାଗେ ସେତିକି କାଳର 900 ଭାଗରୁ ଭାଗେ କାଳ ତ୍ରୁଟି ଏତିକି ଟିକେ ସମୟ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଯୁଗ ତୁଲ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ 43,20,000 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଏଇ ପ୍ରକାର ତୁମ ଅଦର୍ଶନଟା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ଏଥିପାଇଁ କଣ ତମେ ଦାୟୀ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ଆମ ହତଭାଗ୍ୟ ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦାୟୀ ଅଟସି ଯତ ଭବାନ ଅନ୍ହି କାନନଂ ତ୍ରୁଟି ଯୁଗାୟତେ ତ୍ୱାଂ ଅପଶ୍ୟତାଂ ତୁମକୁ ନ ଦେଖି ତୁମର ଅଦର୍ଶନଟା ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦିଏ ତା ବୋଲି କଣ ତମେ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବନି ଗୋପାଳ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ତମେ କଣ ଗୋରୁ ଚରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତନି ଏତ ସ୍ୱାଭାବିକ ତମର ଦୋଷ କଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ହତଭାଗ୍ୟ ଦେଖ ଯେ ଆମକୁ ତ୍ରୁଟିଟା ଯୁଗେ ଭଳିଆ ଦୁଃଖଦାୟୀ ହଉଛି ତ୍ରୁଟି ଯୁଗାୟତେ ତ୍ୱାମ ପଶ୍ୟତାମ୍ କୁଟିଳ କୁନ୍ତଳଂ ଶ୍ରୀମୁଖଞ୍ଚତେ ଜଡ ଉଦୀକ୍ଷତାଙ୍ଗ ପକ୍ଷକୃତ ଦୃଶାମ୍ ହଉ ହଇଲ ତମର ଏଇ ଦୁର୍ଗ୍ରହ ଗ୍ରହ ତ କାର ସବୁଦିନ ରହେ ନା ସମାନେ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ପଡିଛି କି ଶନି ମହାଗ୍ରହ ପଡିଛି କି ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶା ପଡିଛି କି ବୁଧ କି ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା ପଡିଛି କି ରବି ମହାଦଶା ପଡିଛି ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି ତ ସେ ସମୟଟା ସିନା ନାନା ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଦବ
ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଟା କଟିଗଲେ, ମହାଦଶାଟା କଟିଗଲେ ସବୁ ବଦଳିଯିବନି, ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବନି। ଯେତିକି ସମୟ କୃଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରହର ତ୍ରୟ ମାତ୍ର, ସେଇ ସମୟଟା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତ୍ରୁଟି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ଭଳିଆ ସିନା ତମକୁ ଦୁଃଖଦାୟୀ ହେଇଛି। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଫେରି ଆସିବେ, ତମର ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତ କଟିଗଲା ନା? ତମେ ଦେଖି ପକେଇଲ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ତମ ଗ୍ରହ ଦୁର୍ଗ୍ରହ କଟିଗଲା। ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନ, ସେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଚାରଣ ପାଇଁ, ଅପଶ୍ୟତାଂ ନ ପଶ୍ୟତ, ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସିନା ତ୍ରୁଟି ଯୁଗାୟତେ, ଏତିକି ଟିକେ ସମୟ ଯୁଗ ଭଳିଆ ତମକୁ ବୋଧ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଗଣଙ୍କ ସହ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖି ପକେଇବ, ତମ ନିକଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ତମ ନୟନ ଗୋଚର ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ମଧୁର ମନୋହର ବଦନ ମଣ୍ଡଳ, ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀମୁଖ ତୁମେ ଦେଖି ପକେଇଲ, ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ଏଇଟା ରହିବନି ନା, ଦୁଃଖଟା ତ୍ରୁଟି ଯୁଗାୟତେ, ଏଇ ଦୁଃଖଟା ଆଉ ରହିବନି ନା। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଗ୍ରହଟା ତଳେ ପଡିଛି, ସେଟା ଯାଉ, ଆଉ ସେ ବନ୍ଧ ଜଗିକି ରହିବ ପଡିବ, ଉପାୟ କଣ ଅଛି? ଦୁର୍ଗ୍ରହଟେ ତ ପଡିଛି। ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଦୁର୍ଗ୍ରହ ଛାଡୁନି, ଆମ ଦୁର୍ଗ୍ରହ, ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ କେବେ ଛାଡୁନି। କିପରି? ଅପଶ୍ୟତାଂ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦୂରରେ ଥିଲ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତ୍ରୁଟି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା, ସରୁ ନଥିଲା, କଟୁ ନଥିଲା, ତୁମକୁ ଝୁରି ଝୁରି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପଳେଇ ଆସିଲ, ଗୋମାତା ମାନଙ୍କର ହମ୍ବାରୁଡ଼ି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ତ ଗୋଗଣର କଣ୍ଠବଦ୍ଧ କାଷ୍ଠ ଘଣ୍ଟିର ଧ୍ୱନି ଶୁଭିଲା, ବେଣୁ ସିଙ୍ଗାର ଧ୍ୱନି ପିଲାମାନେ ବଜଉଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନେ ଶୁଭିଲା। ତୁମେ ଆସିଲ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲୁ, ତୁମକୁ ଦେଖି ପକେଇଲୁ, ତୁମର ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ଦେଖି ପକେଇଲୁ। ଭଲ କରି ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଟିପରେ ଛିଡା ହେଇକିରି ମୁହଁକୁ ଉଠେଇକିରି ଚାହୁଁଛୁ, ନାଇଁ କି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଶୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଭିଡ ହେଇଛି, ଆମେ କେମିତି ଛୋଟେଇକିରି ଟିପ ଆଗରେ ଛିଡା ହେଇକିରି ଚାହୁଁଛେ ଓହଟିକିରି। ସେତେବେଳେ ଆମର ଅଣ୍ଟା, ଗ୍ରୀବା, ମେରୁଦଣ୍ଡ ଟାଣି ହେଇକିରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇଛି, ଲମ୍ବିଛି, ଯେତିକିଟା ପାରାଯାଏ। ଆମ ମାଂସପେଶୀ ଯେତିକି ଆମ ହାଡୁକୁ ଲମ୍ବା କରିପାରିବ, ସେଟାକୁ ଉଦ୍ଦୀକ୍ଷତା କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଦୀକ୍ଷତା ମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଓହଟି ହେଇ, ଓଟାରି ହେଇ ଦେଖିବା। ଦୂରରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ, ଘଞ୍ଚ ଲୋକ ଭିଡ ଭିତରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଭଲ ଦୁଷେ ନାହିଁ ନା, ଟିକେ ଆମେ ଟେକି ହେଇକିରି ଦେଖୁନି କି, ଏଟା ହେଲା ଉଦ୍ଦୀକ୍ଷତା। ଉପରକୁ ଉଠି ଛୋଟେଇକିରି ଓହଟିକିରି ଓଟାରି ହେଇକିରି ଦେଖିବା, ନାଇଁ କି? ଯେତେବେଳେ ସଖା ଆଉ ଗୋ ଭିଡ ଭିତରେ ତୁମେ ଆସୁଛ, ତମ ଦେହଟି ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚି ଯାଇଛି, କେବଳ ମୁହଁଟି ନାଙ୍କୁ ଦୁଶୁଛି। ସେ ମୁହଁଟି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସାମ୍ନାରେ ବଡ ଗାଈଟେ ପଡିଗଲା, କି ଷଣ୍ଢଟେ ପାର ହେଇଗଲା, କି ନହେଲେ ଉଚ୍ଚା ଲମ୍ବା ବାଳକଟେ ଠିଆ ହେଇଛି, କି ବାଡିଟେ କି କଣ ଜିନିଷଟେ ଧରିକିରି ସାମ୍ନାରେ ତମର ରହିଗଲା, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାନ୍ତ ତମ ମୁହଁଟି। ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ଓହଟିକିରି ଓଟାରି ହେଇକିରି ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଉଦ୍ଦୀକ୍ଷତାମ। ତୁମେ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଅଟତି ଯଦ ଭବାନ ଅନ୍ଧି କାନନଂ ତ୍ରୁଟିର୍ଯୁଗାୟତେ ତ୍ୱାମ ପଶ୍ୟତାମ୍ କୁଟିଳ କୁନ୍ତଳଂ ଶ୍ରୀମୁଖଞ୍ଚତେ। କୁଟିଳ କୁନ୍ତଳ ଯୁକ୍ତ, କୁଞ୍ଚୁ କୁଞ୍ଚିଆ କେଶ ଯୁକ୍ତ, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତା ମଝିରେ ଯୋଉ ମନୋହର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପୁଦ୍ମତୁଲ୍ୟ ଶ୍ରୀମୁଖମ, ଶୋଭାମୟ ଶୋଭନ ମୁଖଟି, ଚତୁର୍ଦିଗରେ କେଶ କଳାପ ରହିଛି କୁଞ୍ଚୁ କୁଞ୍ଚିଆ ହେଇ, ମଝିରେ ସୁନ୍ଦର ଶୋଭନ ମୁହଁଟି ଦୁଶୁଛି, ନାଇଁ କି? ତାକୁ ତ ଆମେ ଓହଟିକିରି ଚାହୁଁଛୁ, କାହିଁକି ନା ସେଟା ଦୁଶୁନି ଭଲ ରୂପେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦୁଶିଯିବ ବୋଲେ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯିବୁ। ଯୋଉ ଟିକେ ସେତିକି ବେଳେ ଦୁଶି ଯାଉଛି, ତୁ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ, ଚଣ୍ଡାଳ ବିଧାତା ସେତିକି ବେଳକୁ ଆଖିରେ ଯୋଡେ ନିମେଷ ଦେଇଛି, ଯେ ପଖମ ଦେଇଛି, ଯେ ପଡୁଛି ଉଠୁଛି, ପଡୁଛି ଉଠୁଛି, ଆଖିର ପଖମ। ଜଡ ବିଧାତା କେତେକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦେଲାନି। ଯେତିକି ସମୟ ଓହଟି ଓଟାରେ ହେଇକିରି ସେ ମୁହଁ ଦୁଶୁଛି, ସେ ସବୁତକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଆମେ
ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନୁ, ଦେଖିପାରୁନୁ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସମୟଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେ ସମୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା ନା। ଆଉ ଏ ଚକ୍ଷୁର ଯୋଉ ପତା ପଡିବା ଉଠିବା ପକ୍ଷ୍ମ, ଏଇଟା ଆମ ହାତର ନୁହେଁ, ଏଟା ବିଧାତା ନିର୍ମିତ। ସେ ତାର ସେ ପଡିବ ଉଠିବ, ତାର ସେ ପଡିବ ଉଠିବ ତା ଇଚ୍ଛାରେ। ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଆଖି ପକଉନୁ କି ଉଠଉନୁ କେବେ ହେଲେ, ପଡୁଛି କି? ଦିନ ଗାଁ ଆମର ସିଆଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କି? ସେ ଆପେ କେତେବେଳେ ପଡୁଛି ଉଠୁଛି, ପଡୁଛି ଉଠୁଛି, ପଡୁଛି ଉଠୁଛି। ଯୋଉ ସମୟ ତକ ସେ ପଡିଯାଉଛି, ପକ୍ଷ୍ମ ପଡିଯାଉଛି, ହେଲେ ତ ମୁହଁ ତ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା ନା। ଏଇଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମ ପକ୍ଷ୍ମ ପଡିଗଲା, ସେତକ ସମୟ ଆମର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଆମର ଅନୁଭବକୁ ଆସୁନି। କେତେବେଳେ ପକ୍ଷ୍ମ ପଡିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲା, କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ପକ୍ଷ୍ମଟା ପଡିଲା ପୁଣି ଫିଟିଲା, ଯେତେବେଳେ ପଡିକିରି ଫିଟିଲା ଗୋଟେ ଏତେ କମ ସମୟ, ସେ ସମୟଟା ଆମର ଅନୁଭବ ହଉନି। କିନ୍ତୁ ଗୋପାଙ୍ଗନ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ହଉଛି। କାହିଁକି ଗୋପାଙ୍ଗନ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ହଉଛି? ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ରୁଟି ଯୁଗାୟତ ହେଇଥିବାରୁ, ତ୍ରୁଟିଟା ତା ପାଇଁ ଯୁଗେ, ଏ ତ 900 ତ୍ରୁଟି ହେଇଗଲା। ନିମେଷଟା 900 ତ୍ରୁଟି ନାଇଁ କି? କଣ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ହିସାବ କରୁଛେ ପରା। ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ଗୋଟେ ଯୁଗ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୃଷ୍ଣ ମୁହଁକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି, ଓହଟି ଓଟାରି ହେଇକିରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସମୟ ଦୁଶୁଛି ସବୁତକ ଦୃଷ୍ଟି ପଥରେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତେ ସେ ମୁଖର ଶୋଭା, କିନ୍ତୁ ଆଖିଟା ପଡିଗଲା। ଯୋଉ ପଡିଗଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାଉ ମଚ ଟାଇମ? 900 ଯୁଗ ନାଇଁ। ଚଣ୍ଡାଳ ବିଧାତା ଆଖିରେ ପକ୍ଷ୍ମ ନ ଦେଇଥିଲେ କଣ ହେଇନଥାନ୍ତା? ପକ୍ଷ୍ମ ଅଛି ବୋଲି ସିନା ପଡିଗଲା। ଜଡ ଉଦୀକ୍ଷତାମ ପକ୍ଷ୍ମକୃତ ଦୃଶାମ, ଦୃଶାମ ଚକ୍ଷୁର ନୟନର ପକ୍ଷ୍ମକୃତ, ପକ୍ଷ୍ମ ତିଆରି କରିଥିବା ବ୍ରହ୍ମା ବିଧାତା ତାକୁ ଜଡ ଅଧମ ମୂର୍ଖ ଦେଲୁ ତ ଦେଲୁ ଆଖି। ଯଦି ପକ୍ଷ୍ମ ନଥାନ୍ତା, ଯେତିକି ସମୟ କୃଷ୍ଣ ମୁଖାରବିନ୍ଦ କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ, ସେତିକି କାଳ ସବୁତକ ତ ପାନ କରିଥାନ୍ତୁ ନା ସେ ମୁଖ ଶୋଭା, ମୁଖ ଶ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯୋଉ 5 ଥର କି 3 ଥର ଆଖି ପଡିଗଲାଣି, ପକ୍ଷ୍ମ ପଡୁଛି, ସେ ପକ୍ଷ୍ମ ପଡିବା ସମୟଟା ତାଙ୍କର ଲସ୍ ହେଇଗଲା ନା। ଦର୍ଶନ ଜନିତ ମୁଖ ଶୋଭା ପାନ ନୟନ ପଥରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନା। ଆଉ କଣ ପକ୍ଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ପଡିଯାଉଛି, ହେଲେ ପକ୍ଷ୍ମ ପଡିବାଟା ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁନି। କଣ ବୁଝିଲେ ନା? ଆମେ କହି ଆଖି ପଡିଲା ଉଠିଲା, ସେଟା ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁନି। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଚାହିଁଛୁ ତ ଚାହିଁଛୁ, ସିନେମା ଦେଖୁଛୁ ତ ଦେଖୁଛୁ, ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ହଁ ମୁଁ ସବୁତକ ଦେଖିଦେଲି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଥର ଭିତରେ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇକିରି କେତେ କାଳ ଆମର ଅଦର୍ଶନ ହେଇଯାଇଛି, ସେଟା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁନୁ। କାହିଁକି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁନୁ? ନା ଆମକୁ ସେ ସମୟଟିକୁ ଆମର ଅନୁଭବରେ ଆସୁନି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରୁଟିଟା ଯୁଗେ ମନେ ହଉଛି, କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତ୍ରୁଟିଟା ଯାହାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଭଳିଆ ମନେ ହଉଛି। ଏ ତ 900 ତ୍ରୁଟି ହେଇଗଲା ନିମେଷଟା, ଆଖି ପଡିଲା ଉଠିଲା। ଦିନଯାକ ତ ଅଦର୍ଶନରେ ଜଳି ପଡି ମଲୁ ମଲୁ, ଟିକିଏ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଯାଉଛି ସେ ମୁଖାରବିନ୍ଦ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚଣ୍ଡାଳ ବିଧାତା ଏତିକି ବାଧା ଖଞ୍ଜିଛି ଯେ ଟିକିଏ ଦେଖୁ ଦେଖୁ 900 ଯୁଗ, ଟିକିଏ ଦେଖୁ ଦେଖୁ 900 ଯୁଗ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଜନିତ ସୁଖ, କୃଷ୍ଣ ଅଦର୍ଶନରେ ଦୁଃଖ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଏଇ ତ ଆମର ଜୀବନ। ଆଉ କଣ? ଦିନଯାକ ଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ନିକଟରେ ଅଛ, ସେତେବେଳେ ଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଅତଏବ ଏ ହତଭାଗ୍ୟ ଆମ ନିଜର। ତୁମକୁ କାହିଁ ଦୋଷ ଦେବୁ? ତୁମକୁ ଦୋଷ ଦେଇକିରି ଲାଭ କଣ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନା ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କହିଲୁ, କୁହକ ବୋଲି କହିଲୁ, କିତବ ବୋଲି କହିଲୁ, କପଟ ବୋଲି କହିଲୁ, ନାନା ପ୍ରକାର କଥା ସିନା କହିଦେଇଛୁ ତମକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ। ଇଏ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆମର ଦୁର୍ଦୈବ। ଅଟସି ଯତ ଭବାନ ଅନ୍ହି କାନନମ ତ୍ରୁଟିର୍ଯୁଗାୟତେ ତ୍ୱାମ ପଶ୍ୟତାମ୍ କୁଟିଳ କୁନ୍ତଳଂ ଶ୍ରୀମୁଖଞ୍ଚତେ ଜଡ ଉଦୀକ୍ଷତାଂ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ତୁଦୃଶାଂ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ
ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଏ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ଆମର ଗୋପୀ ଗୀତର 4ଟି ଶ୍ଲୋକ, ଇଏ 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଗଲା। ଆଉ 4ଟା ଭୁଲ କଲି, 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଗଲା। ହଁ ଏଇଟା 15 ନମ୍ବର, ଆଉ 4ଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଲା। ଆଉ 4ଟି ଶ୍ଲୋକ ପରେ ଗୋପୀ ଗୀତ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଏ ବିରହ ବିଳାପ ଶେଷ। ଏତିକିରେ ଆଜି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ଭାଗବତ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ